ایک سچی آپ بیتی ہے، اسی کی زبانی سنتے ہیں جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ عزیز اپنے ہاسٹل کے روم میں بند افسردہ تھا۔ افسردگی کی وجہ اس کا ایف اے کا نتیجہ تھا جو آج آؤٹ ہونا تھا۔ اپنی کارکردگی پر وہ کسی طرح بھی مطمئن نہیں تھا۔ اس کے ساتھ کلاس فیلوز اور دوست نوٹس بورڈز کے گرد جمع تھے تاکہ اپنی محنت کا ثمر دیکھ لیں، جبکہ اسے اس چیز کی بالکل پرواہ نہ تھی۔ پرواہ تھی تو صرف انہیں جنہوں نے کچھ لکھا تھا۔ اب خالی پیپر دیکھ کر صفائی کے نمبر تھوڑی دیے جا سکتے ہیں۔ گھر سے یہاں آنے کا مقصد محض تحصیل علم تھا، مگر بری مجلسوں آوارہ دوستی کی قربت نے اسے اس سے مقصد کو بہت دور کر دیا تھا، جس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے وہ خود کو تیار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ فیل آیا ہے، اس لیے اس نے کسی سے پوچھنے کی زحمت ہی نہ کی۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر دیا تاکہ دوستوں کے سامنے شرمندگی سے بچ سکے۔ یہ ترکیب بھی عارضی تھی، کیونکہ کبھی نہ کبھی تو ان سے سامنا لازمی تھا، مگر یہ آج کے لیے کرامت تھا۔ دروازے پر ہوئی دستک نے اسے ان مستقبل کے خیالات کے بنور سے کھینچ کر حال میں لا چھوڑا۔ وہ ایک دم جیسے ہوش میں آ گیا۔ اسے یہ جاننے میں ذرا دیر نہ لگی یہ سب کالج یونین ہے جو حد تک جوئی کے در پہ ہیں۔ اس نے خود کو دروازے کے پاس جانے سے روکا، مگر ایک آواز نے اس کے رک کے قدموں میں حرکت ڈال دی اور اس نے آگے بڑھ کر جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ یہ آواز اس کے پرنسپل طلحہ صاحب کی تھی، جو کہ شفیق باپ کی حیثیت رکھتے تھے۔ سامنے سارے پروفیسر، طالب علم اور پرنسپل ہاتھوں میں پھولوں کے ہار لیے کھڑے تھے، جنہیں دیکھ کر وہ جھیپ سا گیا۔ سب نے مبارکہ مبارکہ کہتے ہوئے وہ ہار اس کے گلے میں ڈال دیے۔ ارے برخودار، تم نے تو کمال ہی کر دیا۔ یہ آواز پروفیسر ریحان کی تھی، جس کے ذمہ ریاضی کا لیکچر تھا۔ کیا ہوا سر، ایسی بھی کیا بات ہو گئی جو آپ حیرت زدہ ہیں؟ عزیز بے خوفی سے بولا۔ ارے جناب، آپ تو چھپے رستم نکلے، سب کو مات دے دی۔ وہ اپنی بے بسی پر رو پڑا۔ کیا کوئی کسی کا اتنا مذاق اڑاتا ہے؟ تمام اساتذہ اس کی کیفیت پر حیران رہ گئے۔ ہم تمہیں خوشخبری سنانے آئے ہیں اور جناب رو رہے ہیں؟ یہ پرنسپل صاحب سے۔ جناب یہ آنسو بھی خوشی کے ہیں۔ ان کے کلاس فیلوز نے بات بڑھائی۔ پلیز بس کریں، مجھے اور شرمندہ نہ کریں۔ اسے اپنے جذبات مجروح ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ارے بیٹا، تم نے کالج میں ٹاپ کیا ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ کیا؟ عزیز کو جیسے اپنی سماعتوں پر شک ہوا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ جب میں نے کچھ لکھا ہی نہیں تو پاس ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور آپ ہیں کہ کالج میں ٹاپ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم پر یقین نہیں تو یہ رزلٹ کارڈ دیکھ لو۔ کہتے ہوئے پرنسپل طلحہ نے اس کا نتیجہ سامنے کر دیا۔ حقیقت واقعی اس کے مطابق تھی۔ اس نے سچ میں امتیازی نمبر حاصل کیے تھے، مگر یہ سب کیسے ہو گیا؟ دماغ یہ سوچ کر مفلوج ہو گیا تھا، مگر منزل تک پہنچ نہ سکا۔ بیٹا، تم نے ہمارے کالج کا نام روشن کر دیا ہے، ہمیں تم پر ناز ہے، لیکن اس خوشی میں تمہیں ایک پارٹی دینا ہوگی۔ سب نے بیک وقت مطالبہ کر کے تصدیق چاہی، اور اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی سر اس بات میں ہلا دیا۔ شام 7 بجے کا وقت مقرر ہوا۔ وہ سب چلے گئے تو وہ ایک بار پھر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہو گیا کہ اس نے کچھ لکھا ہی نہیں اور ٹاپ کر گیا؟ سب اس کی سوچ کے برعکس ہوا، لیکن جو ہوا بہتر ہوا۔ اس نے تمام خیالات کو ذہن سے جھٹکا اور شام کی دعوت کے بارے میں پلان بنانے لگا کہ وہ پہلے کمرے کو سیٹ کرے یا ضروریات کی چیزیں بازار سے خرید لائے۔ کمرہ سجانے میں جانے کتنا وقت لگتا، اس لیے اس نے طے کیا کہ وہ پہلے بازار جا کر خریداری کرے گا اور باقی جو وقت میسر ہوا کمرہ ترتیب دینے میں لگا دے گا۔ اس نے کمرہ لاک کیا اور بازار کی طرف چل دیا۔ اس نے جلدی جلدی کرنے کی کوشش کی، مگر پھر بھی گھنٹہ صرف ہو گیا۔ شام کے 6 بجنے والے تھے۔ وہ تیزی سے ہاسٹل اپنے کمرے میں پہنچا، کمرہ کھولا اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا ایک دم چکرا گیا۔ پورا کمرہ دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ پھولوں سے اٹھنے والی بھینی بھینی خوشبو نے اس کے دماغ کو معطر کر دیا۔ اگر اس طرح کی سجاوٹ وہ خود کرتا تو اسے کم از کم 3 گھنٹے درکار تھے، مگر 1 گھنٹے میں سب کون کر گیا؟ حالانکہ کمرہ باہر سے مکفل تھا۔ اس کا دماغ ابھی پہلی انہونی پر ٹکا ہوا تھا، اور اب یہ جو ہو رہا تھا اس کے لیے بہتر ہی تھا۔ اس نے سامان کو میزوں پر ترتیب دیا اور مہمانوں کا انتظار کرنے لگا۔ وقت مقرر پر دروازے پر بیل ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سب ساتھی موجود تھے۔ وہ بھی اس کے کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر اش اش کر اٹھے۔ ارے شادی کے بعد تو بھابھی جی کی چھٹی ہو گئی کام سے، سارے کام تو بھیا جی سنبھال لیں گے۔ ایک لڑکے نے شرارت کی اور سب کے کہے گونجنے لگے۔ پارٹی پرتکلف تھی، سب نے خوب داد دی۔ رات گئے تک یہ دور چلتا رہا اور پھر سارے آہستہ آہستہ کھسک گئے۔ گھڑی نے 11 بجنے کا الارم دیا۔ خود بھی تھکن سے وہ چور ہو چکا تھا۔ اس نے برتنوں کو کل پر چھوڑا اور بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، نیند کے مارے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ لیٹے لیٹے اس کی سماعتوں میں ایک مترنم سی آواز ٹکرانے لگی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ آواز کسی دوشیزہ کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر خیال کو جھٹکتا، دوبارہ باش کو سنائی تھی۔ پکارنے والا اس کا نام لے کر بلا رہا تھا۔ آواز کا ٹھیک سے تعین نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر اسے اپنی چھت پر کسی کے قدموں کی جھاپ سنائی دی، جیسے کوئی چہل قدمی کر رہا ہو۔ مختلف وسوسوں اور بے مقصد خیالوں کو دل میں دبائے اٹھا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا چھت پر آ گیا۔ ہوا میں معلق تخت پر برجمان
एक हसीन दिलरुबा को देखकर वो उछल पड़ा, जैसे बिजली का ऐसे जबरदस्त झटका लगा हो। सब सुराग कीमती जेवरातों से आरास्ता वो महजबीन परी का रूप थी। वो बुत बना इसके शहर में खो गया। इसकी नीली नीली आंखों में न जाने क्या कशिश थी कि वो अपनी नजर न हटा पाया। कौन हो आप? इसने वो मुश्किल थोक निकलते हुए पूछा। तुम मुझे नहीं जानते हो शायद, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। हम पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन हादसाती तौर पर, इसलिए तुम्हें शायद हमारी मुलाकात याद नहीं आ रही। महजबीन अपनी मुतरन्नम आवाज में गोया हुई तो यूं लगा जैसे किसी ने सांस छेड़ दिए हो। इसकी आवाज समाज में रस घोर रही थी। अजीज अपनी याददाश्त पर जोर डालने लगा। जहां तक इसे याद था, इसका उम्र भर इस जैसी परी पिकर से टकराव नहीं हुआ था। अगर वो इसके ख्वाबों में भी आई होती तो वो इसे ना भूलता। हकीकत में कैसे भूल गया? आज से 2 साल पहले तुमने जंगल में एक सांप को मारकर मेरी जान बख्शी करवाई थी। इसे तफक्कुर में पड़ा देखकर हसीना ने इसे याद दिलाने की कोशिश की। जंगल और सांप का लफ्ज सुनकर इसे सब कुछ याद आ गया और वो हाल के दरवाजे बंद करता माजी में जा पहुंचा। 2 साल पहले जब वो मैट्रिक का तालिबे इल्म था, जंगल बेआबान सुनसान जगह देखने का दिलदारा था। अपने इसी शौक की तकमील के लिए दूर दराज इलाकों का भी सफर करने से दुरेग न करता था। इसके वालिद मोहतरम एक सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर थे। उन्होंने अपने बेटे को रोकने के कई जतन किए, मगर इसकी जिद के आगे हार मानते हुए हथियार डाल दिए। एक बार इसने एक जंगल के बारे में सुना जहाँ जहरीले और खूबसूरत जानवरों के बहुतात के अलावा कुदरत की लाजवाल और अनमोल नेमतों की भी फरवानी थी। इसने अपने बाप के सामने इस ख्वाहिश को रखा ताकि तामील और तकमील की इजाजत ले सके। तो वो बोले, अभी तुम्हारे इम्तिहान करीब हैं, पहले उन पर तवज्जो दो, वक्त आने पर इस मौजू पर भी बात कर लेंगे। इसने दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए अपने तमाम औकात पढ़ाई को दिए। इसलिए जब इम्तिहान आए तो इसने बगैर किसी मुश्किल के इन्हें हल किया। फिर जब इम्तिहान खत्म हुए तो दिल में दबी ख्वाहिश पर अमल पेरा होते हुए जंगल की जानिब मऊ सफर हुआ। इसने सपोरे से सुन रखा था कि सांपों को जब तक छेड़ा न जाए वो इंसानों को ईजा नहीं पहुंचाते, मगर जब इन्हें ये महसूस होने लगे कि वो खतरे से दो-चार हैं तो हमला करने से गुरेज नहीं करते, और कई बार ये हमला इंसानों को मौत की राह दिखा देता है। इसलिए हद दर्जा एहतियात की जरूरत होती है। उसने अपने बचाव के लिए चमड़े से बने लंबे वाले जूते और दूसरी चीजें अपने हमरा ले ली। 4 घंटे के मुसलसल सफर के बाद वो मतलूबा जंगल की हदूद में था। वाकई जंगल कुदरत की नेमतों से मालामाल था। रंग बिरंगे खिले फूल, आबशारे, चहचहाते उड़ते परिंदे, फलों से लदे दरख्त, ये सब महसूसी में मुतवातिर इजाफे का सबब थे। इन्हीं खूबसूरती में खोया वो जंगल में आगे से आगे बढ़ता गया। दरख्त इस कदर घने थे कि रोशनी बमुश्किल जमीन तक पहुंच रही थी। कहीं सांप इसके पैरों के गिर्द लिपटे जिनको वो एहतियात के साथ उतार देता। आखिर वो एक जगह हैरान होकर रह गया। सामने का मंजर ही अजीब था। 2 सांप आपस में लड़ रहे थे, जिनमें एक सुनहरा और दूसरा स्याह काला। सुनहरा सांप इसे बहुत अच्छा लगा। फिर इसे इनकी लड़ाई की वजह मिल गई। एक खूबसूरत चमकता हीरा जो एक तरह मिट्टी में दफन था। इन दोनों में जो भी इस हीरे की जानिब बढ़ता, दूसरा इस पर झपट पड़ता। वो सांपों के दरमियान होती लड़ाई पहली दफा देख रहा था। काला सांप सुनहरे सांप पर हावी होने लगा और सुनहरा कई जगह से जख्मी हो गया। जब वो बिल्कुल निढाल होने लगा तो अजीज ने हमदर्दी दिखाते हुए पास पड़ा दरख्त का एक मोटा डंडा उठाया और काले सांप का सर कुचल दिया। सांप कुछ देर तड़पा, फिर ठंडा हो गया। सुनहरे सांप ने आगे बढ़कर वो हीरा निगल लिया और पल भर में गायब हो गया। अब ना ही वहां काला सांप था और ना ही सुनहरा और ना ही वो चमकता हीरा। अजीज की छठी ने आगाह किया कि वो बहुत बड़ी गलती कर चुका है। इसने फौरन वहां से सर पर दौड़ लगाई और गाड़ी पकड़कर सीधा घर आ गया। इस दिन के बाद वो ये वाकया भूल चुका था, लेकिन आज इस लड़की की याद दहानी पर वो फिर से उभरकर सामने आ गया। लेकिन इसने तो एक सांप की मदद की थी, मतलब ये नागिन है। इस ख्याल के आते ही वो कहीं कदम पीछे हट गया। अप्सरा ने भी शायद इसके ख्यालात को पढ़ लिया था, इसलिए बोली, मैं एक जिन्नजादी हूँ। हमारा ताल्लुक मुसलमान कबीले जिन्नात से है। तुम इंसानों की तरह हम में भी कौमें, मज़ाहिब और फिरके होते हैं। मेरा बाप जिन्नात का सरदार है और मैं इसकी अकलौती औलाद हूँ। वो सांप जिसे तुमने मारा था वो भी जिन ही था। इसको तुम्हारी दुनिया की एक लड़की से इश्क हो गया। लड़की मुसलमान थी। जिन ने इसको बहुत डराया धमकाया, लेकिन वो इसका साथ देने के लिए रजामंद ना हुई। मजबूरन वो इसे उठाकर हमारी दुनिया में ले आया। वो काफिर था और शैतान का पैरोकार भी था। लड़की इज्जतदार घराने से थी। इसने इसके हाथों हवस का निशाना बनने के बजाय मौत को गले लगा लिया। ये खबर जब हमारे कबीले वालों को हुई तो इन्हें बहुत दुख हुआ। इसकी कई हरकतों से पहले ही वो तंग थे, इसलिए भाई में मशवरे के साथ इसकी तमाम ताकतें छीन ली गई और इसे सांप का रूप देखकर मुल्क बदर कर दिया। बावजूद इसके कि वो संभलता, इसने इंतकाम लेने की ठानी और एक रात वो हमारा खानदानी हीरा, जो कि बादशाहत की भी अलामत था, लेकर फरार हो गया। जब मुझे इसका इल्म हुआ तो मैंने बगैर किसी की इजाजत लिए सांप बनकर इसका पीछा किया और आखिर इस जंगल में इसे जा लिया। फिर हमारी इस हीरे की बाजियाबी पर जंग हो गई और तुमने हमें बचा लिया। औरत चूंकि फितरतन मर्द से कमजोर होती है, इसलिए वो मुझ पर हावी हो गया। तुमने बर वक्त इसे मारकर मेरी जान बचाई। मैं इंसानों से पहले ही मुतासिर थी, लेकिन तुमने हमारी मदद करके मेरा दिल जीत लिया और इसके मालिक बन बैठे। इसी दिन के बाद मैं साई की तरह तुम्हारे साथ रहने लगी।
اور مشکل حالات دیکھ کر تمہاری مدد کر دیتی۔ امتحانوں میں پاس کروانے اور تمہارا کمرہ سجانے میں میرا ہی ہاتھ تھا۔ لیکن آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے دوسرا سوال کیا تو وہ پری پیکر مسکراتے ہوئے بولی، انگبین۔ میرا نام انگبین ہے۔ وہ واقعی امرت ہی تھی، جادوئی آنکھیں اور ان میں چھپا تلسم۔ انگبین نے اسے اپنا حال دل کہہ سنایا تھا کہ وہ اسے اپنے دل میں چھپائی بیٹھی ہے۔ یہ بات اس کے لیے واقعی قابل مسرت تھی کہ ایک حسین و جمیل لڑکی اسے اپنی زندگی کا ہمسفر بنانا چاہتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ حسن اسے کہیں اور ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ وہ اس کی محبت کا بھرم رکھتے ہوئے اسے اپنا لائف پارٹنر بنانے کی حامی بھر لیتا، مگر ایک خیال نے اس کی اس ابھرتی سوچ کو چکنا-چور کر دیا۔ کیا وہ ایک جن زادی سے شادی کر لے گا؟ اس خیال کے دل میں آتے ہی اس کے چہرے پر موجود خوشی یکدم غائب ہو گئی اور وہ افسردگی سے بولا، دیکھو انگبین، تم ایک نہایت حسین لڑکی ہو، ہر خوبرو نوجوان کے دل کی دھڑکن ہو۔ اپنے لیے تمہارے اٹھنے والے جذبات کو میں سمجھ سکتا ہوں۔ مانتا ہوں کہ پیار میں مذہب، ذات اور عمر کو نہیں دیکھا جاتا، مگر تم ایک غیر انسانی مخلوق ہو جن کی پیدائش آنکھ سے ہے۔ تم اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا ملاپ ممکن نہیں، اسی لیے میں تمہیں نہیں اپنا سکتا۔ انگبین کو شاید عزیز کی یہ بات سمجھ آ گئی، اسی لیے وہ خاموش تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کا ایک انسان سے ملاپ کسی طرح ممکن نہیں۔ وہ خاموش تھی، مگر عزیز اس کی شبنم کی طرح گرتے نایاب آنسو دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید اس چوٹ کو سہ نہ سکی تھی، مگر پھر نہ جانے اس کے دماغ میں کیا ابھرا اور وہ مسکرانے لگی اور پھر توقف کے بعد بولی، عزیز، پیار پا لینے کا نام نہیں بلکہ اس کی یاد میں ہر پل تڑپتے رہنے کا نام ہے۔ مجھے اس بات سے خوشی ہوئی کہ تم نے میری محبت کا بھرم رکھا۔ میں اس مجبوری کو سمجھ سکتی ہوں، لیکن مجھے خدائے ذوالجلال کی ذات پر بھروسہ ہے، وہ ہمیں ضرور ملائے گا۔ میں تم سے ملتی رہوں گی۔ اب مجھے چلنا ہوگا، بس تم اپنا خیال رکھنا اور کسی بھی بات کو اپنے دل پر مت لینا۔ پھر وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ عزیز بھی ٹوٹے دل کے ساتھ واپس اپنے روم میں آ گیا۔ ساری رات اس کی کروٹیں بدلتے گزری۔ اس پری پیکر کا چہرہ تھا کہ آنکھوں سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ آج تو جیسے اس کا دل بھی بغاوت پر اتر آیا۔ وہ جتنا اسے بھولنے کی کوشش کرتا، وہ اسے اتنا ہی زیادہ یاد آتی۔ انہی خیالوں میں اور دل کی لڑائی میں اس پر نیند نے کب حملہ کر دیا اور وہ کب دنیا سے بیگانہ ہو گیا، پتہ ہی نہ چلا۔ خوابوں میں بھی ساری رات وہی تھی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو ایک خوشگوار صبح اس کی منتظر تھی۔ اس نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا اور کالج کی جانب چل پڑا۔ ہر لڑکا اس کی جانب حیرت سے دیکھتا، اور دیکھتا بھی کیوں نہ، اس نے ان سب کو پڑھائی میں پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ ہر کوئی حیران تھا کہ ایک نکھٹو جس کا کام صرف آوارہ گردی تھا کیسے سب کر گیا، لیکن اس پردے کے پیچھے کیا حقیقت تھی اس کا علم صرف اسے ہی تھا۔ اس نے کالج سے 2 دن کی چھٹی لی تاکہ وہ اپنے گھر پر ہو آئے۔ اس کے ماں باپ 3 سال پہلے اس دار فانی کو چھوڑ کر دائی اجل کو لبیک کہہ گئے تھے۔ اس کے بعد اس کے چاچا نے اس کی کفالت کی۔ کچھ سال تک تو اس کی بھرپور نگرانی کی گئی، لیکن آخر کب تک؟ آخر اس کے ساتھ بے رخی بڑھتی جانے لگی۔ اس کی چاچی اس پر بہت سختی کرتی۔ وہ اس وقت 15 سال کا تھا۔ اپنے والدین کا پیارا اور ناز و نعم یاد کر کے اس کی آنکھیں ساون کی طرح برسنے لگتی۔ اس نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ پھر اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ وہ شہر میں اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کے چاچا نے اسے صاف انکار کر دیا کہ وہ اس کی پڑھائی کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر اس نے ایک سرکاری کالج میں جو کہ شہر میں تھا ایڈمیشن لے لیا۔ اس کے چاچا اور چاچی اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے تو کیا ہوا، وہ تھے تو اس کے اپنے، اسی لیے اس نے تمام نفرتوں کو بالائے طاق رکھ کر ان سے ملنے کا فیصلہ کرتے ہوئے رخت سفر باندھ لیا۔ اس کا گھر کالج سے 3 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ اس کے پاس اپنی بائک تھی جو کہ اس نے کالج سے ملنے والے وظیفے سے خریدی تھی۔ گھر میں اس کا اچھا خیر مقدم نہ کیا گیا۔ 2 دن اس نے جیسے تیسے گزارے، پھر واپسی کی تیاری کر لی۔ وہ شام 7 بجے کے قریب گھر سے نکلا۔ اندھیرا فضا میں اپنی جگڑ پیدا کرنے کی صحیح میں تھا۔ ستارے بادلوں کی اور سے اپنا چہرہ نکال رہے تھے۔ ہوا میں کسی حد تک خنکی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں گم ڈرائیو کر رہا تھا کہ اچانک اسے بریک لگانا پڑی۔ ایک 7-8 سالہ بچی سڑک پر افسردہ کھڑی شاید مدد کی منتظر تھی۔ رحم دلی کے ناطے اسے اپنی بائک روکنا پڑی۔ وہ جیسے ہی اسٹینڈ لگا کر لڑکی کے پاس آیا، 8 مسلح افراد نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا، جنہوں نے اپنے منہ پر کالے نقاب پہنے ہوئے تھے۔ اسے سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی کہ یہ سب ڈاکو ہیں اور اب اسے لوٹنے کے در پہ ہیں۔ بچی کا سڑک پر کھڑا ہونا راہگیر مسافروں کو روکنے کے لیے ایک ڈھونگ اور چال ہے جس میں وہ مکمل طور پر پھنس چکا تھا۔ وہ آٹو اسلحے سے لیس تھے، جبکہ خود اس کے پاس اپنے دفاع کے لیے ایک چھری تک نہ تھی۔ اتنے میں ایک بھاری بھرکم آدمی گمبھیر آواز میں گویا ہوا، زندگی کی سلامتی چاہتے ہو تو جو کچھ ہے آرام سے دے دو، اگر ذرا بھی مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو یہ سب کچھ تو ہم نے ویسے بھی لے لینا ہے، کہیں جان سے نہ جاؤ۔ عزیز یہ آواز پہچان چکا تھا، یہ اس کے گاؤں کے بندے سلطان کی آواز تھی جو کہ چودھری علی شیر کا مزارہ تھا۔ عزیز نے اس سے کہا کہ تم سلطان ہی ہو نا، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تم ہماری اصلیت سے واقف ہو چکے ہو، اب تمہیں مرنا ہوگا، اپنے کسی اچھے کام کو یاد کر لو بیٹا۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے بندوق کا رخ عزیز کی طرف کر دیا۔ موت کے خوف سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن ایک دردناک چیخ سن کر اس نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حیرت سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ پورا گروہ خون میں لت پت اوندھے منہ پڑا تھا۔ ان کے اس بھیانک انجام سے وہ خود بھی لرز گیا۔ سامنے وہ محجبین ایک ادائے قیامت کے ساتھ مسکرائی جا رہی تھی۔
यकीनन ये कारनामा भी इसी का मरहून मिन्नत था। इससे पहले कि वो आगे बढ़कर इसका शुक्रिया कहता, इसने फिलवक्त घबराते हुए खामोश रहने का इशारा किया और बोली, तुम अभी हॉस्टल चले जाओ, मैं वही तुमसे मिलूंगी। अजीज अनकबीन के लहजे से बहुत हैरान हुआ, क्योंकि इसका लहजा तहकमाना था। एकदम यूं बदल गई जैसे किसी अनदेखे वजह से डर गई हो। इसने फिलफौर इसे चले जाने का हुक्म सादिर किया और वो ख्याली वसवसों को दिल में दबाए बाइक के जरिए हॉस्टल चला आया। इसका ज़हन अभी तक पुराने वाक़ये पर अटका हुआ था। सारा मंजर एक फिल्म की तरह इसके दिमाग की स्क्रीन पर चलने लगा। आज अगर बरवक्त अनकबीन इसकी मदद को ना पहुंचती तो वो कब का इस दुनिया से जा चुका होता। इसने जान बचाकर वाकई इसे खरीद लिया था। दिल में सोई अनकबीन के लिए मोहब्बत का लावा एक बार फिर भड़क उठा। वो इसके शहर में कैद होता जा रहा था, मगर इसका अंदाज़े बयां इसके नाजुक दिल को जख्मी कर गया था। इसने कमरे में पहुंचकर जैसे ही कमरा लॉक किया, इसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। घबराहट के मारे इसके माथे पर पसीने की बूंदें जाहिर हो गईं। इसने चारों तरफ गर्दन घुमाई मगर नदारित, लेकिन सांसों की गूंज इसे वाज़ेह सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बड़ा सांप फंकारे जा रहा हो। इसने कांपते हुए अपने लबों को गोयाई का इशारा किया, कौन हो तुम, सामने आओ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मौजूदगी मुझे डरा देगी? तो इसे अपनी भूल समझो। काहिलों की तरह छुपने से कोई फायदा नहीं, अगर हिम्मत है तो रूबरू आओ। अचानक कमरे में सुनहरी माइल धुआं फैल गया, जिसने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया। इसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी तो इसने रुमाल अपनी नाक और मुंह पर रखा, जिससे इसे काफी अफाका हुआ। धुआं छिटा तो इसकी रूह लरस गई। एक बहुत बड़ा सांप जिसने कमरे का अहाता कर लिया था इसके सामने फन पिलाए जाहिर हो गया और कहर आलूद नजरों से इसे घूरने लगा। इसकी जिसामत आम सांपों से बहुत ज्यादा थी। अब अजीज पर काटो तो लहू नहीं वाली मिसाल सादिक आ रही थी। सत्य की लंबी जबान मुसलसल हरकत में थी, जैसे अपने शिकार को दबोचने वाली हो। सांप ने पलटी खाई। हैरत का एक और पहाड़ इसका मुंतजिर था। अब वो एक जिन में तब्दील हो चुका था। इसके सर पर 2 सींग और खौफनाक चेहरा गुस्से में तिलमिला रहा था। तुम्ही मेरे भाई को मौत का मजा सिखाया था ना। तुम ये समझ बैठे कि इसका कोई वली वारिस नहीं। तुम खुद को खुशकिस्मत समझो कि मैं इस वक्त कोई काफ में एक जरूरी चिल्ले में मशगूल था, जिसे तकमील से पहले छोड़ना नामुमकिन था, वरना मैं भी भस्म हो जाता। फिर जब मैंने वहां से वो फरागत की चादर लपेटी तो मालूम हुआ कि एक आदमजाद ने मेरे भाई को मार डाला है। मैं इसी दिन से तुम्हारी तलाश में सरगर्दा था, लेकिन रसाई मुमकिन ना हो सकी। फिर अपने इल्म को काम में लाते हुए यह मालूम कर लिया कि तुमने वो सब एक नागन के लिए किया जो अब तुम्हारे प्यार में गर्क है। इससे मैंने तुम तक पहुंचने की सीढ़ी बनाया और तुम्हारा पीछा करते करते आखिर तुम्हें पा लिया। इस वक्त जब तुम डाकुओं की अजड़ी हुई लाशों के पास खड़े थे, मैंने तुम्हें पकड़ना चाहा, मगर इस नागिन ने मेरी मौजूदगी को महसूस कर लिया और इसी वक्त तुम्हें भगा दिया और यूं मेरा वार खाली किया। अब तुम मेरी दस्तरस में हो, कोई भी तुम्हारी मदद को नहीं पहुंच सकता। मैं तुम्हें कोकाफ ले जाऊंगा, फिर उम्र भर की गुलामी और मेरा कहर हमेशा के लिए तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। वहां ऐसी सजाएं दूंगा तुम्हें कि मौत भी तुमसे बख्शिश मांगेगी। इसके धमकी आमेज अल्फाज अजीज के एहसाब और दिमाग पर हथौड़ा बनकर बरसने और गुजने लगे। इसे अपना दिल डूबता महसूस हुआ। इसके पैर मन भर के हो गए। वो चाहकर भी भाग ना पा रहा था। अपनी इस कदर बेबसी पर इसके आंसू झलक आए। वो जिन खतरनाक इरादे लिए इसकी जानिब बढ़ने लगा। इससे पहले कि वो मौत के जबड़ों में आकर इसकी खुराक बनता, खिलाफ तवक्को शहर जाहिर हो गई और इसके सामने दीवार बन गई। खुद अजीज एक तरफ हट गया। दोनों खूनी नजरों से एक दूसरे को घूरने लगे। क्यों बेमौत मरना चाहती है? मेरा भाई भी तेरी वजह से मरा। तू जिंदा इसलिए है क्योंकि तू हमारे कबीले के सरदार की बेटी है। तेरी सी खानदानी शराफत की वजह से तेरी गलती से दरगुजर करता हूँ, लेकिन इस हकीर आदमजाद को तो मैं किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। ऐसी सोच अपने घटिया दिमाग में भी मत लाना रोशल। जबकि मेरे फानी जिस्म में सांसों की दौर कायम है तो इसका कुछ नहीं कर सकता। अगर दोबारा इसकी तरफ गलत नजर भी डाली तो अच्छा नहीं होगा। अनकबीन का पारा आसमान को छूने लगा। वाह वाह, क्या मोहब्बत है, क्या दीवानगी है, वाह मजा आ गया। रोशल तनतन हंसा। तेरी ताकत हकीकत में मेरे सामने चूटी की सी है। वैसे भी तू एक औरत है और औरतें कभी मर्दों पर हावी नहीं हुआ करती। इनके दरमियान ये तकरार तोड़ पकड़ती गई और लड़ाई की सूरत इख्तियार कर गई, जिसमें बर्तरी वाकई रोशल की थी। रफ्ता रफ्ता अनकबीन की हिम्मत जवाब देने लगी और वह जख्मों से निढाल हो गई। अजीज बुत बना खड़ा रहा। इसकी इतनी हिम्मत ना हुई कि वो आगे बढ़कर अनकबीन की कोई मदद करता। आखिर वो गिर गई। रोशल जहरीली मुस्कुराहट लबों पर सजाए इसकी तरफ बढ़ा और बोला, मैं जानता हूँ कि इसने मेरे साथ लड़ाई की हिमाकत फकत तेरी वजह से की है। यह कहकर वह जिन धुआं बनकर गायब हो गया। आवाज बहाल करके अजीज जमीन पर गिरी अनकबीन को उठाने लगा। इसके छूते ही अनकबीन ने अपनी आंखें खोल दी। अजीज, आज मैंने अपना वादा पूरा किया। तुमने जो एहसान मुझ पर किया था उस एहसास को मेरी मोहब्बत ने अंजाम पर पहुंचा दिया। आज मैं तुम्हारी बाहों में, अपने महबूब की बाहों में जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही हूँ। मेरी मोहब्बत सच्ची थी अजीज। देखो, हमारा विलन जमीन पर मुमकिन ना हुआ, मगर ये मोहब्बत की महराज नहीं तो और क्या है कि मैं तुम्हारी बाहों में हूँ। यह कहकर अनकबीन ने जान दे दी। अचानक से मुझे सब कुछ वीरान वीरान सा लगने लगा। यूं महसूस होता जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो और बस जिस्म के विजय से अनकबीन के साथ ही रूह परवास कर गई हो। कुछ देर बाद अनकबीन भी धुएं में तहलील हो गई।
वो वापस बिस्तर पर आकर लेट गया। अब अजीज की वो खुदा की तरफ से दी गई गैबी इमदाद जो हर पल इसके साथ रहती थी इससे दूर हो गई। आंसुओं से जलतर आंखें लिए जाने कब इसकी आंख लग गई। सुबह सादिक इसकी आंख खुली तो इसने वुजू बनाकर नमाज पढ़ी और जब सलाम फेरा तो इसे महसूस हुआ जैसे कोई चीज इसके बिस्तर पर चमक रही थी। इसने दुआ से फारिग होकर बिस्तर पर आकर देखा। हैरत के मारे इसकी जबान गंग और आंखें फैल कर रह गई थी। वो हीरा जो अनकबीन ने बताया था कि इनकी बादशाहत की अलामत भी था इसके बिस्तर पर जगमग जगमग कर रहा था। इसे हाथ में लेकर मैंने आंखों से लगा लिया। इसकी अनकबीन अपनी इस निशानी के साथ इसके साथ थी। इसके बाद की दास्तान बहुत तवील है मगर मुख्तसरन कहानी ये है कि अजीज के हाथ में जिस दिन से अनकबीन की निशानी आई नाकामी लफ्ज जिंदगी से ही निकल गया। आज इसकी उम्र 55 बरस है। उसके 5 बच्चे हैं और एक खूबसूरत बीवी जो अनकबीन से मिलती है। उसका नाम भी अनकबीन है। इसकी खुशबख्ती की अलामत उसकी अनकबीन का दिया हुआ वो तोहफा वो निशानी है जो वो बहुत हिफाजत से रखता है और आज भी यही महसूस करता है कि अनकबीन उसके साथ साथ है। साथियों, आपको भले यकीन आए या ना आए मगर इस दुनिया में आज भी आतिश और हाक की मोहब्बत जिंदा है। ये मोहब्बत भरी पुरस्कार दास्तान आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। किसी और वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ मुलाकात होगी। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।